اچھا جی سر پھر آئے ہیں. ہلو ہائی ہاؤ آر یو سر, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں کیا حال ہے؟ زبردست زبردست. ہاں جی, اور میں کیا بس بات وہ کریں گے؟ سن رہا تھا ساری باتیں, تو وہ میں ویسے ہی تھوڑا سا ذرا پہلے فنی بات کروں گا, پھر آگے آپ سے بات ڈسکس کرنی ہے. میں جب پاکستان میں تھا نا, تو ویسے ہی ایک نا بحث شروع کی. وہ ہمارا تھا محلے میں نائی تھا, بال جو کاٹتے نا باربر. تو وہ ایک دن وہ اس کی دکان بند تھی, تو اس نے پوچھا کہ یار یہ نائی کدھر گیا تھا. اس نے کہا جی اپنے استاد سے بال کٹوانے گیا ہوا ہے. اچھا, تو وہ پھر آگے انہوں نے کہا اچھا, وہ واپس آیا, اس نے پوچھا ہاں یار تم اپنے استاد سے بال کٹوانے گئے تھے, تو تمہارا استاد کس سے کٹواتا ہے؟ اب وہ نائی کے پاس جواب نہیں تھا, تو اس نے یہی کہا جائے یار وہ میرے سے ہی کٹوا لیتا ہے. اچھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کو اب بندے جو بھی ہیں وہ گاڈ کو ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جب ان سے پوچھتے کہ یار چلو گاڈ مان لیتے ہیں, چلو فور ٹائمنگ مان لیتے ہیں کہ چلو جی دیر از اینی گاڈ, دین ہو از دا کریٹر. پھر آگے سے جب ان سے پوچھنا ان کی وہی پھٹ جاتی ہے. وہ جیسے وہ نائی سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا استاد کس سے کٹواتا ہے, اس سے وہ جواب کہتا ہے وہ میرے سے کٹوا لیتا ہے. ہاں, تو ان کا بھی یہی جواب ہے کہ وہ اللہ کہاں سے نہیں, وہ بس اللہ ہمیشہ سے ہی ہے. اللہ اگر سب کچھ کر سکتا تو کیا اللہ چھوٹے اللہ کریٹ کر سکتا, یا اللہ اپنے جیسا اللہ کریٹ کر سکتا, اپنا بھائی کریٹ کر سکتا؟ یہ ساری پرابلم فلسفی کی, اتنی سمپل فلسفی کی پرابلم ہے جو ہزاروں سال پرانے کوسچن نہیں ہے. بٹ یو نو they have no answer to this. اس پہ تھیولوجی میں, ہاں اس میں مسلم تھیولوجنس نے اس کے اوپر اپنے دماغ لڑائے ہوئے, بیکاز میں یہ کہتا ہوں کہ جو تھیولوجنس جو تھے, جو فالوئنگ امامس جو تھے, they were a lot smarter than Prophet Muhammad. وہ حضرت محمد سے چلاک تھے. انہوں نے ان چیزوں کو, ان پرابلمس کو, جو یہ جو کننڈرمز ہیں, انہوں نے ان کو ڈیپلی سوچا. بعد میں متزلائٹس بھی آئے, اسی سوچ میں سے آئے. لیکن حضرت محمد جب بیٹھے بیٹھے ہوائی فائر مار رہے تھے, he didn't think of anything. ان سے جب پوچھا گیا, حدیث ہے یہ بڑی مشہور, کہ جب کوئی تم سے کافر یہ پوچھ لے کہ بھئی اللہ کو کس نے بنایا, تو تب یہ والی آیت پڑھ دینا, تب یہ دعا کر لینا. انہوں نے نہیں سوچا رسول اللہ نے کہ میں ذرا ایرسٹوٹل کو پڑھ لیتا ہوں کہ ایرسٹوٹل کی کیا رائے ہے اس کے اوپر. تو یو نو, تو یہ اس طرح کی انہوں نے باتیں انفورسلی ماری ہوئی. یہ مذہب کی جو بنیاد ہے وہ کھڑی ہوئی اتنے کھوکھلے طریقوں پہ ہے. اور کرسچینٹی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ, جو پرابلمز ہیں, یہ جو آپ کا جو ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے, جنہوں نے بنایا وہ تو اس وقت بیٹھے بٹھائے بنا لیا انہوں نے. جو بعد میں جو کرسچن تھیولوجنز آئے, انہوں نے بڑی بیچاروں نے بڑی دماغ ماری کی ہے. انہوں نے پرابلمس کو بڑا سالو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ نہیں کر پاتے کیونکہ کچھ چیزیں سینٹرل ہیں ڈاکٹرن کی. اب اس کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو پھر کیا بچے گا پیچھے. تو یہی پرابلم ہے. میں گاندھی صاحب کو ایک کمرے میں بٹھا دوں, رسول اللہ کو بٹھا دوں, اتنے آئیڈیاز دینے تھے گاندھی صاحب نے رسول اللہ کو کہ اسلام نے بڑا ریفائنڈ فارم میں نکلنا تھا کہ اس کو ایسے کر دو, اس کو ایسے کر دو, اس کو کیا. رسول اللہ بیٹھے بیٹھے, وہ کیا بڑی مشہور بخاری کی حدیث ہے, کون سی آیت ہے کہ ہر انسان کو, مسلمان کو جہاد پہ جانا چاہیے. تو وہ ایک بیچارہ اندھا صحابی بیٹھا, وہ کہتا ہے رسول اللہ میرا کیا قصور ہے, میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے اسی وقت رسول اللہ کو پھر سے وہی آ گئی کہ نہیں, انلیس کہ تمہیں کوئی بیماری ہو, انلیس کوئی ڈسیبلٹی ہو. تو یہ دیکھیں, رسول یا تو اللہ میاں نے پہلے نہیں سوچا تھا کہ میں ایسی آیت نہ لکھوں جس کے اندر یہ چیز مبہم ہو, کلیئر نہ ہو, وہ یا پھر رسول اللہ نے بیٹھے بیٹھا یہ بات بنا لی. دونوں میں سے اور تو کوئی نہیں ہو سکتی, ایک تو ماننی پڑے گی آپ کو. تو یہ صاف پتہ چلتا ہے یہ بیٹھے بیٹھے رسول اللہ بناتے تھے چیزیں, جو ان کے ذہن میں آتا تھا وہ اس کو بنا, اور اسی لیے انہوں نے کاپی ماری بہت ساری چیزوں کو. اس میں بھی اچھا, انہوں یہ نے ایک سپر چیٹ آئی ہے, وہ پڑھ دیں بس. میکسن صاحب کہہ رہے ہیں گاڈ مسٹ بی اے مین, یہاں پہ ہم مس کر گئے ہیں, ادروائز نو وومن کین فک اپ دی ورلڈ لائک ہم. تو اس لیے آدمی ہوگا, ساری بات ہے, اتنی چبل بڑی آدمی مار سکتا, عورتیں نہیں مار سکتی. So yeah, this is also a very good perspective. میکسن کی ویڈیو ہے, میں نے آج چلائی تھی اپنے شو میں میکسن آپ کی, کیونکہ آپ ہیں تو ایکس کرسچن لیکن اس کمیونٹی سے آتے ہیں, اور آپ نے پاکستان آرمی میں بھی, ایئر فورس میں بھی سرو کیا ہوا, تو اس لیے آپ کی نیت پہ بھی شک نہیں ہو سکتا. تو وہ ویڈیو میں نے چلائی تھی, آپ جیسے لوگوں کی آئی تھنک آواز اٹھنا بڑا ضروری ہے. ہاں بہت ضروری ہے, وہ ہم کریں گے, کرتے ہیں ایک ان کے ساتھ ذرا اسپیشل بھی کوئی کرنے کی پروگرام ارینج کرتا ہوں میں, کہ پاکستان میں جو یہ سارا کچھ جو مائنورٹیز کے ساتھ ہوتا رہا, انہوں نے بہت کچھ دیکھا, اور آرمی میں کیا سچویشن ہے. آرمی کافی سیکولر رہی ہے, مگر آج اب پتہ نہیں ابھی کیا حالات ہیں, دیکھیں گے, بات کریں گے اس بارے میں ان سے ضرور جلدی.
تو सरफिरा साहब आप कोई और बात करेंगे? हाँ जी सर, वो मैंने एक बात करनी थी, मैं ये हाँ। थोड़ा ये LGBT की तरफ से बात करूंगा, मैंने कि अगेंस्ट नहीं LGBT के, लेकिन जस्ट ऐसा मैंने एक बात करनी थी कि जिस तरह देखें ये भी अफगानिस्तान में उन्होंने ऐलान किया है कि जी ये जो भी ये गेज होंगे या हम जिन्स परस्त वगैरह, इनको हमने सरेआम फांसियां या इनके हमने सरेआम सर कलम करने हैं या इनको बिल्डिंग से नीचे फेंकना है। तो मैं वैसे ही आपसे बात करूंगा कि चलो जी एक मैं मान लेता हूँ, चलो जी देयर इज गॉड, तो अगर तो ये गॉड की इंजीनियरिंग है कि अब गे जो है वो कोई खुद से तो नहीं ना बनता, वो एक कैफियत उसके अंदर क्रोमोसोम या हार्मोनल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिससे उसकी टेंडेंसी चेंज हो जाती है। तो फिर क्यों, अगर वो जिसे कहते हैं कि ये गे को अगर मारना, तो इससे पहले तो पर खुदा को वहां पे रखे या अल्लाह जो भी है उसको वहां पे पहले रख के जूते लगाने चाहिए ना, कभी तूने इसको क्यों, अब मान लेते कहते जी चोर है ना, अल्लाह को पहले ही पता यार किसने चोरी करनी है, कहते हैं चोर नहीं चोर की माँ को मारो। वो बंदा था ना, तो वो एक पुलिस ने ना पहले चोर को मारा, ठीक ठाक मारा, ये भी फर्जी कहानी है। तो वो चोर ने कहा जी मेरी माँ को बुलाओ जी, उसने फिर माँ को उसने कहा पहले इन्हों मारा क्योंकि इसने मुझे सारा ये इसकी जिम्मेदार माँ है, मुझे उस जमीन पे लेके आई। तो वो ये यहाँ पे जी, और इस पे इस्लाम में भी मुसलमान भी ये सर्कुलर रीजनिंग है, ये तजादात से भरी हुई इनकी लॉजिक है, जो ये हजरत उमर का बड़ा मशहूर कॉल बताते हैं कि हजरत उमर के जमाने में हजरत उमर ने एक दफा कहा कि मेरी खिलाफत में एक कुत्ता भी भूखा मर जाएगा तो मैं उसका जिम्मेदार होगा, कि भाई यानी खाना देना मेरी जिम्मेदारी है, यानी उस कुत्ते का कसूर नहीं होगा, या फिर इसका मतलब उसका कसूर नहीं होगा, जो बंदा भूखा है मेरा कसूर होगा, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो भाई ये वाकई अल्लाह में कुछ छिटा पड़ना चाहिए कि अल्लाह मियां आपने उसको गे क्यों पैदा किया, और ये पैदा ही वो ऐसे होता है। ये वही है, इसके ऊपर बड़ा मशहूर कॉल है क्रिस्टोफर हिचक का कि बनाया बीमार पैदा करके हुक्म देता है कि तुम तंदुरुस्त हो जाओ। तो वो मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि देखें, अब ये मैंने भी गालिब भाई से एक इनको मैंने हदीस भेजी थी, वो बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस है, वो मेरे पास अभी पड़ी हुई है। वो यानी कि अब इनके मौलवी सारे ये काम करते हैं, सारे होमोसेक्सुअल वगैरह जो भी ये लवातत वगैरह जिसको ये नाम देते हैं, सारे ये खुद काम करते हैं अपने लिए। इनके वो अभी वो एक मौलवी था, मुझे मौलवी अजीज, वो डीएनए के थ्रू बच गया कि डीएनए प्रूव नहीं हुआ, लेकिन वीडियो में सारा कुछ प्रूव हो गया कि अब बंदा पूछे डीएनए, अब जब औरत के साथ जना हो जाता है तब डीएनए एविडेंस नहीं होता, जब चार मर्द एविडेंस होते हैं। और ये मेरे भी वो कहते थे कि इनके हजरत उमर की एक बकायदा हदीस है कि बुखारी वॉल्यूम 8 बुक 82 नंबर 820, यानी कि ये इनकी हदीस है जिसमें वो साफ मोहम्मद साहब कहते हैं कि अपने आप ये सारे काम छोड़ दो, ये करो, तो हजरत मोहम्मद भी अपने घर से वो लौंडा निकाल देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो उसके साथ करते थे या करवाते थे, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, बट ये एक ऑथेंटिक हदीस है। लेकिन मुसलमान इसको कभी भी, जिसे कहते हैं ना कि खुद इनके सारे जो औलिया कराम में जितने, बल्कि इनके खुद मौलवी कहते हैं कि यार साहबा कराम ने ये काम किया, तब इनके ऊपर वो सर कलम या बिल्डिंगों से नीचे फेंकने वाला वो नहीं। एक बेचारे परसिक्यूटेड कम्युनिटी है बेचारी, जो सिर्फ अपने घर में रह के या जो कुछ वो चलो कर लेते हैं, वो उनका अपना कॉल ऑफ फेल है, दे आर नॉट आंसर टू अस। वो सिर्फ वो एक ओपनली तो कुछ भी कोई नहीं करता, लेकिन चलो एक बंदा अपने घर में बैठा है तो उनके ऊपर इन्होंने सारा ये, और ये खुलेआम करते हैं। यानी कि मैं आई डोंट के कैसे इनको आप मैं कैसे ये खुद अपने लोगों को जस्टिफाई करवा देते हैं। बिल्कुल। देखें, थोड़ी सी एक बात है, मुझे पता है आप इस तरह से बात नहीं कर रहे थे, मगर एक कमेंट आया बीच में कि जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं वो बाय नेचर ऐसे होते हैं, उसको कोई डिफॉर्मेशन या कोई गलत बात कहना कि वो हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके हार्मोन्स बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये नेचर ही ऐसी है उनकी, नेचुरली ये हर जानवर में, सब मैमल्स में जो है होमोसेक्सुअलिटी पाई जाती है, ठीक है, और हमारे अंदर भी ये पाई जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका ब्रेन मेकअप इस तरह का होता है कि वो उनको औरतों के बजाय मर्द अच्छे लगते हैं, मर्द होते हुए, और औरत होते हुए मर्दों के बजाय औरतें अच्छी लगती हैं। तो वो उनका एक नेचुरल चीज है, और थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कि सदूम और अमूरा का मतलब कुरान में लिख दिया कौम लूत का जी उन पे अजाब नाजिल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा से ये एग्जिस्ट करते हैं, और कोई सोसाइटी इनके होने की वजह से तबाह नहीं होती, बल्कि अगर इनको लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ये भी सोसाइटी में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। और हमें बहुत से लोगों के बारे में, जो पुराने समझदार अक्लमंद किताबें लिखने वाले बड़े बड़े सेज लोग अपने वक्त के, वो हमें लगता है कि वो होमोसेक्सुअल थे। जैसे कि इवन के सूफीज को अगर आप देखें तो वो लगता है कि वो होमोसेक्सुअल्स थे। मगर ये दूसरी तरफ चाइल्ड अब्यूज और होमोसेक्सुअलिटी में बड़ा फर्क है। चाइल्ड अब्यूज क्या है? बच्चा कंसेंट नहीं दे सकता। अगर दो जवान मर्द और या जवान औरतें आपस में कंसेंट के जरिए सेक्स करते हैं तो किसी को उस पर कोई इतराज नहीं। मगर अगर उन दोनों में से एक
माइनर है तो तब भी उस पर एतराज बनता है, क्योंकि वो अपना कंसेंट नहीं दे सकता, माइनर से कंसेंट नहीं माना जाता। अमित शैनन का शुक्रिया सुपर स्टिकर के लिए। डॉक्टर शाहिद सैयद साहब कह रहे हैं अफगान आर्मी टुक बैक स्पिन बोल्डर। अब देखते हैं, आई होप कि और जगह भी ये जो है ना ये करें, जो है ना और भी बातें निकलें। तो सर फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ जी और इनका अफगानिस्तान का मुझे ये नहीं समझ आती कि ये 20 साल से इनको ट्रेनिंग मिल रही है अमेरिका के थ्रू, असला भी मिल रहा है, ये क्यों, क्या वजह है कि ये लड़ नहीं पाते तालिबान के सामने? आई मीन आई नो फौजें जो होती हैं ओवरनाइट नहीं बन सकती, लेकिन वो जिस बेदर्दी से इनको मार रहे हैं तालिबान वाले, कुछ वीडियोस मेरी नजर से गुजरी हैं कि जिस तरह गले वगैरह काट रहे हैं इस तरह। सर वो वीडियोस इसीलिए रिलीज हो रही हैं, मेरे ख्याल है अफगान आर्मी ऐसी कोई वीडियो रिलीज नहीं कर पाएगी, ये इसीलिए कर रहे हैं कि फौजी डर जाएं। और आई होप कि वो लड़ें, इनसे लड़ें, और होपफुली कोई ये कब्जा ना कर पाए, मगर सो फार गलत लग रहा है। अगर आज इन्होंने स्पिन बॉल तक वापस ले लिया तो लेट्स होप के और जगह भी वापस ले लें, देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर, फिर हम आगे चलते हैं अभी। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करने का। ठीक है, थैंक यू, आपने टाइम दिया। साइंस ऑफिसर साइंस ऑफिसर ओके।